ममता जातीय बोधता प्रति लोकंर आस्था ना कारण ये माने हिंदू धर्म आधार गोटे विकास आ गोटे धर्म दुईटा को आधार कर बीजेपी निर्वाचन लड़ुची सी कौन ना धर्मनिरपेक्ष ना संख्यालघु तुष्टिकरण ममतार अच्छी भाईचारा से ना से भयंकर गोटे बॉर्डर इश्यू अच्छी सीमा इश्यू अच्छी दुर्नीति अच्छी कि सत्वे भी ममता मान प्रति गोटे किसी समर्थन जहाँ अच्छी से समर्थन को बीजेपी काटिया सब मत प्रयास कर पश्चिमबंग लोकंर मानसिकता कम्युनिस्ट शासन गलापर वामपंथी सरकार गलापर सेठी से ममता प्रति आस्था प्रकट कर गोटे कथा हूँ स्वाभिमान दृष्टि कहे ताले ममता प्रति जनसमर्थन अच्छी जदि व्यवस्था परिवर्तन आणिक प्रगतिर कथा कह जो मात्रा ममता प्रगति करने कथा सफल होना केंद्रीय योजना लागू करूना केंद्र सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण हो प्रशासन दृष्टिकोण हो से सहयोग हाथ बढ़ी ना किंतु एमाने प्रगतिर नारा दौरान नुआ कथा कहते क्या माछ किए खाइबेनि क्या मछड़े छड़े जहाँ जहाँ अभ्यास आम सब गोटा पाखे अघोरी गोटा पाखे ब्रह्मचारी गोटा पाखे सदाचारी बेले बेले बिहारी तेणुकर ये बंगाली देखा जाऊ कि माने क्या आधार करके भोट देवे से किसी विचलित हबार ना जनादेश से सफल पाइबे यदि जंत्रादेश जो अभियोग होवीएम ताहले चमत्कार हवा चमत्कार देखा दे पारती एवं सबुठ चर्चा होची पश्चिमबंग निर्वाचन जानते जेहेतु सेठी बीजेपी विभिन्न नेता जाई सेठी अधिया पड़ी एवं ता सहित जब ओडिशार देखा छत्तीसगढ़ देखा आसाम समस्त लगातार लाइन लगी पश्चिमबंग रे केमिति सेठी दीदी को हटेबा लगी प्लान एमती देखा ओडिशा सेमती 24 वर्षर शासन को जदि बंद कर बदल ओडिशावासी तारे पश्चिमबंग भी बहुत दिन है ममता बानर्जी का शासन चली कौन पश्चिमबंग से प्रकृत में चेंज करेंगे से माने पुणी से आउ थे दीदी को ग्रहण करेंगे या विषय आलोचना करेंगे आम सागर अच्छा वरिष्ठ सांबादिक प्रमोद सामंतराय सर आपको स्वागत करुच्चे सूचना टी ओडिशावासी तो जानते जमी 24 वर्षर शासन को धूलिसात करदे ग्रहण न करिकी बीजेपी सरकार ग्रहण कले सेमती देखा पश्चिमबंग में बहुत दिन ममता शासन चलुला सेठी कौन चाहिए कि परिवर्तन ममता बानर्जी क्रमागत 3 थर जीतिकी 15 वर्ष धरी पश्चिमबंग में शासन करुँच समस्त केंद्र सरकार जिते बीजेपी चेष्टा सत्वे बीजेपी से सफल होना किंतु एथर गोटे पाखे ममता बानर्जी की हरैया समस्त रणकौशल बीजेपी आपणई एसआर 90 लाख लोकंर ना कटिवा भोटर तालिकार एवं महिला भोटर को आकृष्ट करने 3000 टंका मासिक घोषणा करवा मोहन माझी ना केंद्र बीजेपी सेठी तृतीय कथा हूँ जो सब राजनीतिक स्ट्राटेजी तैयार जो कंपनी जो एजेंसी ताको गिरफ कर विदा करवा चतुर्थ कथा हूँ समस्त प्राय मुख्य राज्य जो सब डीजी चीफ सेक्रेटरी जे जो मुख्य सब की पॉइंट रे ट्रांसफर मान करवा बदली करदेवा माने समस्त टीएमसी समस्त राजनीतिक विधि व्यवस्था को धूलिसात करने बीजेपी प्रयास करा केंद्र सरकार द्वारा कौन से मते आपको किंतु गोटे कथा हूँ सेठी पश्चिमबंग लोकंर मानसिकता कम्युनिस्ट शासन गलापर वामपंथी सरकार गलापर सेठी से ममता प्रति आस्था प्रकट कर गोटे कथा हूँ स्वाभिमान दृष्टि कहे ताले ममता प्रति जनसमर्थन अच्छी जदि व्यवस्था परिवर्तन आणिक प्रगतिर कथा कह जो मात्रा ममता प्रगति करने कथा सफल होना केंद्रीय योजना लागू करूना केंद्र सरकार राजनीतिक दृष्टिकोण हो प्रशासन दृष्टिकोण हो से सहयोग हाथ बढ़ी ना किंतु एमाने प्रगतिर नारा दौरान नुआ कथा कहते से संस्कृति लोकंर परंपरा संस्कृति भाषा संस्कृतिर माटी हूँ पश्चिमबंग से लोकंर कल्चर भारी ये राजनीतिक भित्तिभूमि गोटे हूँ प्रचार सर्वस्व नाटक प्रचार द्वारा किए केते लोक प्रभावित कर पारला मन किणी पारला मन झिणी पारला ये हूँ एक कलकौशल जो प्रधानमंत्री कही कही नरेंद्र मोदी 3 थर प्रधानमंत्री होवार सुजोग पाइले
ଆମର ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ ନକେଇ ନକେଇ 5 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତାର ସ୍କିମ୍। କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷମତାରେ ଯିଏ ରହେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ତାର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମମତାଙ୍କ ଜାତୀୟବୋଧତା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଧାର ଗୋଟେ ବିକାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଦୁଇଟାକୁ ଆଧାର କରି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ସିଏ କ'ଣ ନା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ମମତାର ଅଛି। ଭାଇଚାରା ସେଠି ନାହିଁ। ସେଠି ଭୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସୀମା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ କିଛି ସମର୍ଥନ ଯାହା ଅଛି ସେ ସମର୍ଥନକୁ ବିଜେପି କାଟିବା ପାଇଁ ସବୁ ମତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେ ନିର୍ବାଚନଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ କିଏ ସେଠି କ୍ଷମତା ହାସଲକୁ ଆସିବ। ତ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ଶପଥ ନେବୁ। ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ କହିଥିଲେ ଯଦି କହି ନେବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି କଳକୌଶଳ ସେତିକି 100% ନହେଲେ କହିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି 10 ତାରିଖ ଜୁନ 10ରେ ବିଜେଡି ପଳେଇବ, ସେମିତି ସେପଟେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି 6 ମଇ ଦିଦି ଗଇ। ତେଣୁ 6 ମେ 6ରେ ଦିଦି ପଳେଇବ ବୋଲି ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଏଠି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କି ନବୀନ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଇଏ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯାହା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସେମିତି କହିପାରିବାନି ଯେ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପି କିଛି କରିନି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି କରିବା କଥା ସେତିକି ବାଟ ଆଚିଭ୍ କରିନି। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ଭଟକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ଥିଲା। ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଆସ୍ଥା କମିଲା। ନେତାମାନେ ବି ତାଙ୍କ ଦଳ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ। ସେଠି ସେମିତି ଅଲଗା କଥା, ସେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଲଢ଼ୁଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଇତିହାସ ଦେଖାଯାଏ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ 35-40 ବର୍ଷ ଧରି ସେଠି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଏତିକି ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ଯିଏ 25 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନକୁ ଅବସାନ କରାଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେହେତୁ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁଭଳି କଳକୌଶଳ ସରକାରୀ କଳ ସେବାକେ ଆଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କଳକୁ ଅଚଳ କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କଳକୁ ସବଳ କରି କଳକୌଶଳ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଇଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇବେ କି ନ ପାଇବେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସେଠି ଜିତିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଇଭିଏମ୍ ଖେଳ ହେଇପାରୁଛି, ହୁଏତ ସେଠି ବି ଇଭିଏମ୍ ଖେଳ କରି ଜିତିପାରିବ। ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯଦି କହିବେ ଜନାଦେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଜନାଦେଶ ହେଇଥାଏ ଜନାଦେଶରେ ସେମାନେ ସଫଳ ପାଇବେନି। ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରାଦେଶର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଇଭିଏମ୍, ତାହେଲେ ଚମତ୍କାର ହେବା ଆଉ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମାନେ ଇଭିଏମ୍କୁ ସାହାରା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଭିଏମ୍ ସାହାରାରେ ବିଜେପି ଜିତି ସେଇ ଇଭିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଭୋଟ କବ୍ଜା କରିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ମମତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାରାଦୀପ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବସ୍ରେ ରିଜର୍ଭ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ୟା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି? ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ କି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ରହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଏଥର ଆମେ ଦିଦିକୁ ଦେଖିଲୁ, ଏଥର ଆମେ ମୋଦିକୁ ଦେଖିବୁ। ଶୁଣ, ଏଥର ସୁରାଟରୁ ଆମର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସୁରାଟରୁ ଲୋକ ବାହାରିଲେ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନରେ, ସେମିତି ଏମାନେ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେଠି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତାଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି। ବିଜେପି ତାର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଦି ନାହିଁ ମୋଦି। ଆମେ 3 ଥର ଦେଖିଲା ମୋଦି, ଏବେ ଦେଖିବୁ ମୋଦି। ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ମୋଦି ହିଁ ସେଥିରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ପଠାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆୟୋଜିତ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ସଜାଗ, କାହା ପାଇଁ ହେବ ଦୁର୍ଯୋଗ, ଆଉ କାଲି ନିର୍ବାଚନ ପରେ 6 ତାରିଖ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାଟି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟକ୍କର ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିବ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ। କ୍ଷମତା ଯାହା ପାଖେ ଅଛି କ୍ଷମତାର ଦୁରୁପଯୋଗ ସିଏ କରେ।
କାରଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ଲହୁ ଲୁହାଣ ବହୁତ ଲୋକ ଆଗରୁ ମରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଲୋକ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଦଳ ତ କ୍ଷମତା ଘଷିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ତୃଣମୂଳ ଉପରେ ନା ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ, ଲୋକ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ ହେବ। ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ମମତାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ବି ସବୁ ରଣକୌଶଳ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ରଣକୌଶଳ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ ମମତା ଫେରିବେ। ଏ ରଣକୌଶଳ ସଫଳ ହେବ ତାହେଲେ ବିଜେପି କ୍ଷମତା ପାଇବ। କାରଣ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଠି କହିପାରିବେନି ବିଜେପି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳ, ସେମାନେ ତ ପୁଣି MP 18ଟା ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଥର ନା ଆର ପୂର୍ବଥର ତେଣୁ କହିପାରିବେନି ଯେ ମଣିଷ ଯିଏ ବିଜେପି କ'ଣ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ଦଳ, ସେଠି ଯାହା ହେବ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହେବେ ନା ବାହାରୁ ଆସିକି ହେବେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମମତା ଭଳିଆ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାହେଲେ କଳକୌଶଳ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ବିଜେପି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ଦଳ ବୋଲି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ନାମ ନେଉଥିବା ଲୋକ ମାଛ ଖାଇବେ କି? ମାଛ ହେଉଛି ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ଇଏ ଆସିଲେ ବନ୍ଦ କରି ସେମିତି କାହା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଭାରତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତା ସହିତ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। କାହା ମାଛ କିଏ ଖାଇବେନି, କାହା ଛଡ଼େ ଯାହାର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟା ପାଖେ ଅଘୋରୀ, ଗୋଟା ପାଖେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଗୋଟା ପାଖେ ସଦାଚାରୀ, ବେଳେବେଳେ ବିହାରୀ। ତେଣୁକରି ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଦେଖାଯାଉ କି ମାନେ କାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏ ମାଛ ଫାଛ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନହେଲେ କାହା ଖାଦ୍ୟ କେହି ଛାଡ଼ିବେନି। ଖାଦ୍ୟ କାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାର ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବନି। ଅଭାବ ଲୋକକୁ ଚାଉଳ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ତରକାରୀ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାଦ ରହିବ, ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ସମୟ କହିବ ଏଠି ତୃଣମୂଳ ଜିତିବ ନା ବିଜେପି କ୍ଷମତା ପାଇବ। ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ସେଠି କି କାଳେ ସେଠି ବିଜେପି ଜିତିଲେ ମାଛ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ଅଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି ଆମିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେ ଧାରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ତୁହାକୁ ତୁହା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ଆସାମରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଜେପି ନେତା ସେଠି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି କେମିତି ସରକାର ଆସିବା ଦରକାର, ଦିଦିଙ୍କ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବି ରୋକାଯିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯେଉଁ ବିଜେପି ଦେଉଛି ତାକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଧୀରେନ୍ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜିଆ ବେଦିନ, ସୂଚନା ଟିଭି।